नज़र मारते हैं अज दियां खास खबरां ते। बीते दिनी श्री दरबार साहब दे बाहर एक गाइड एक यूट्यूबर नूं होटल विच कुड़ी ऑफर करन दा वीडियो वायरल होया सी। इस तो बाद पूरी दुनिया विच बवाल मच गया ते पुलिस ने हुण सारे होटलों की चैकिंग शुरू कर दी है ते कईयां नूं हिरासत विच भी लिया गया। पुलिस दे आला अधिकारियों का कहना है कि वह तलाशी अभियान चला रहे हैं ते होटल चैक किए जा रहे हैं। दूजे पासे होटल मालका ने कहा कि एक गलत गाइड की गलती कारण सारे होटल बदनाम हो गए हैं ते सानू भी शर्म आ रही है कि वह किहड़े धंधे विच हन। उन्होंने कहा कि जिहड़े गलत हैं पुलिस उन्हां ते जरूर कार्रवाई करे। पिछले दिनों तो कोई शिकायत आई हैं। एक वीडियो भी तुसीं वेखिया ना सोशल मीडिया ते वायरल हुई सी। कोई नौजवान जिहड़े टूरिस्ट बाहरों आए रहे उन्होंने लड़कियां दी ऑफर कर रहा सी। जो बड़ी इतिहासक जगह हरमंदर साहब के लागे चागे बदनामी हुंदी जदों बाहरों संगत आउंदी है। इस करके जिहड़ा वा सीनियर अफसरां वालों हदायतां ने कि ये जिहड़ियां गैर कानूनी गतिविधियां ने इन्हां ते कार्रवाई की जाए। कल इस संबंध असीं 2 FIR दर्ज कीतियां ने। जिहड़ा वो वीडियो वायरल हुई सी उस व्यक्ति के खिलाफ, अगों जिहड़े होटल में वो लड़कियां सप्लाई करदा सी उहदे मैनेजर ते मालक के खिलाफ। इस तो इलावा एक होर होटल आ जिहदे विच बिना जिहड़ा ID लैके बिना एंट्री कीते कमरे दिंदे सी, उन्हां दे खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसे लड़ी तहत असीं जिहड़ा अज तो स्पैशल ड्राइव जिहड़ी शुरू की है, खास करके हैरीटेज स्ट्रीट च कि जिहड़े इहो ਜਿਹੇ गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, ये गालड़ हो गए जां होटलों वाले हो गए जां होर जिहड़े एजेंट इत्थे तुरे फिरदे ने, जिहदे नाल इतिहासक जगह की बदनामी हो रही है। इन्हां नूं असीं काबू करके इन्हां दे खिलाफ असीं कार्रवाई कर रहे हैं। अगे तो असीं तुहाडे माध्यम राहीं ये मैसेज देना चाहुंदे हां कि इस संबंध विच बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं किया जाऊगा। जो भी व्यक्ति इस जगह ते कोई गैर कानूनी गतिविधियां शामिल ने जां गलत काम करते पाए गए तो उन्होंने खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाऊगी। और असी खुद उस बंदे लभदे रहे हैं काफ़ी देर, 2-3 घंटे लाने तो बाद सानू बंदा हथ आ गया साढ़े। फिर असी फड़ के उन्होंने पुलिस उसके हवाले कर दिता। अज पुलिस भी पूरे एक्शन च है, सब सारे नाल ने। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ नशेड़ी सर ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ, सारे जेडे ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ठीक है, कोई गोलियां कोई तरह तरह नशा करते हैं जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਹੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਓ ਜਾਓ ਰੂਮ ਲਓ ਜੀ, ਰੂਮ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ 10-15 ਹੋਰ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਨ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। गरीबी कई बार राह विच ऐसा रोड़ा बनती है, सारी उम्र लंघ जाती है पर कामयाबी नहीं मिलती। कला हुंदे होए इसे तरह के नौजवान नाल अपने दर्शकों नूं मिलावांगे जो क्रोन ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं जी बचपन तो मैनू गाउण का बहुत शौक सीगा जी, तो अपनी कोशिश करता रहा स्कूल दे विच, जब फिर 5वीं जमात दे विच आण के मैनू लिखण का शौक पिया। इस करके मैं गाने लिखता रहा जी, कलाकारां कोल लैके भी जाता रहा पर किते गल बनी नहीं जी। इस करके फिर मैं आप गाने स्टार्ट किए जी। तो अज तुहाडे सामने जो भी है मैं गाने तुहानूं सुनाए जी। घर दे विच जी मैं असीं 2 ब्रदर हैं जी, एक सिस्टर है, मम्मी डैडी है मेरे जी। उन्होंने लिखा गाना हीगा जी, वो गीत मैं तुहाडी नज़र कर रहा। किसानी अंदोलन ते मैं गीत गाया सीगा जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਕਈ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੇ ਹਨ ਫੇਰ ਵੀ ਅਗਾਵੇ, ਕਈ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੇ ਹਨ ਫੇਰ ਵੀ ਅਗਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਨਾ। याद रखी गल साडी दिल्ली सरकारे, अपनी आई ते पंजाबी आए ना। याद रखी गल साडी दिल्ली सरकारे, अपनी आई ते पंजाबी आए ना। हम बार हर एक गीतकार वास्ते गीतकार लिखिया सीगा, हर एक सिंगर वास्ते जी, पर
ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗਰੀਬੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮਵਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BS ਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਸਨ, ਜੁਲਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਕੋਟਲੀ ਨੇੜੇ ਸੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਰਨ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ JCP ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਡ ਵੀ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਉਣ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਡੱਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਸੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ, ਮਹੱਲਾ ਗੋਕਲਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਹ ਨਾ ਸੀਵਰ ਆ, ਇਹ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੀਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਰੇ ਪਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਬੜੀ ਯਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਗਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੋਗ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਡੈਥ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, ਮਰਗਾ ਹੋਈਆਂ 2। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਆ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਦੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦਿਆ। ਗਲੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨੀ, ਚਲੋ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 92-93 ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਕਲਪੁਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਕਲਪੁਰਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਆ ਨਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਪੈਪ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਿਕ ਹਟ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਫੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਉੱਪਰ ਕਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿੱਟੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 500 ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈਆਂ, 15-20 ਜਾਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਵਲੀ ਜੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ 1,84,000 ਮੇਰਾ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਮੇਰਾ 1,10,000। 1,10,000 ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਕੀ 2 ਲੱਖ 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਾਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 15-20 ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਸ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਕ ਜਵੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ 2,60,000 ਇੱਕ ਆ ਜੀ, 2,40 ਇੱਕ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਯੋਗੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਟੀਆਂ ਲੀਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਜਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਵਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ SHO ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲਾਜਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ 23 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8:57 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂਰੀ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 25 ਦੀ 9:30 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 23 ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ASI ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਦਾਸ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਵ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਡੈਥ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ASI ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਹੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀਟਰ ਦੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ? ਇਹ 5 ਤੋਂ 5:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। 5:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਤ ਮਹੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
काल मैं हूँ पूजा महंत, जनता चौक खरड़ से, उच्ची गली। जीत रानी महंत बीबी जी दी चेला गद्दी नशीन महंत, जो कि आज अपने उरे मैंने लंगर रखाया है। 4 साहिबजादियां दा उन्हां दी है ना। तो क्या क्या बच्चे वाले तो मंग के कराया है, कोई साढ़े कोई सिर ते आदमी नहीं बैठा कमा के देने वाला, तुहाडे तो मंग के खाना है कमाई, तुहाडे बच्चे वाले की कमाई जो सरिया बनया जो भी कुछ है अभी जनता के अपने खैड़ वासियों की सेवा से मैंने अर्पण किया। और माता गुरु महाराज चढ़दियाँ कला रखे, सब दे परिवार सुखी बसन और बच्चे वाले दे बच्चे जीवे। समाज सेविका संस्था है हमारी, जो कि उनके प्रधान जो हैं गोंडा जिला में है, और उसमें से मेरे को उन्होंने अपना बनाया है। और मैं जो भी सेवा होती है गरीब लड़कियों की शादियों में, अनाथ आश्रम में, बच्चों की अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह में, ये सब मैं गुरु महाराज करवा देते हैं मेरे हाथों से। हाँ जी, मेरे गुरु जीत रानी महंत थे जनता चौक में, जो कि 2021 में 10वें महीने में उनकी डेथ हो गई, और उनकी बरसी भी थी अभी, तो उनकी याद में भी कुछ और क्या क्या अपने साहिबजादियां की याद भी चेह लंगर कराया। और विसाखी से भी करांदे सी गुरु जी साढ़े, वो भी हर साल जब तक जिंदगी रहूगी मेरी मैं अपना करांगी जितना मेरे गुरु जी कर दे सी, मतलब उनसे बच के ही करेंगे। पर उन्होंने योग्य तो है नहीं, वो तो बुजुर्ग थी, उनके 100 साल गुजरे हैं खरड़ विच, बच्चे वाले दे आसरे खैड़ विच, है ना। और यही है अपना मैं समाज से जुड़ी रहूँ, इतना ही सेवा गरीबां दी, अपने गरीब जो है उनकी लड़कियों की शादियों में ऐसे ही अपने हाथों से दान करती है। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਗੁਆਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गिल्डन च मैनेजर है। वो हमारे गैस्ट सीगे, रात आए सी और मॉर्निंग उन्होंने चैकआउट किया 11:30 बजे। और जो बाहर निकले ना, उन लेडीज़ ने ना कुलचा लिया हुआ था और अगली सीट पे ड्राइवर साइड पे बैठ गई वो। अब वो गाड़ी ऑटोमेटिक थी और जब वो बैठे उन्होंने ना रेस पे पैर रख दिया। जब रेस पे पैर रखा तो गाड़ी रिटर्न हो गई और रिटर्न होते सार उसने हमारी 2 बाइक और 2 लोग बचे हैं मोटरसाइकिल वाले, और उन्होंने वो जो सामने खंभा है वो सारा डैमेज कर दिया। ये हादसा हमने खुद देखा है, यहाँ हमारे कैमरे में भी है। जैगवार गाड़ी थी। हाँ तो बचाव रहा बाकी? हाँ बाकी बचाव हो गया, बस थोड़ा नुकसान होया। एक तो हमारी स्कूटरी जमा डैमेज हो गई है और एक बाइक डैमेज हो गया है, और जो एक खंभा था ये डैमेज होया है। तो वो गेस्ट थे आपके ठहरे हुए यहाँ पे? हाँ वो हमारे गेस्ट थे, रात आए थे वो यहाँ पे, रात उन्होंने यहाँ स्टे किया। और आपके तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कुछ? हाँ उसमें आया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको दे देते हैं रिकॉर्डिंग। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਲੀਆ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। 8 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਭੋਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਭੋਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ 8 ਚਪੇੜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀ,
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਡਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 6 ਕੁ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ होनी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ बड़ी जो। सर ऐसा है वो पेशेंट को दौरा पड़ा था और वो पोस्ट इक्टल स्टेट में था। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। परसों पेशेंट आया था, कल बिल्कुल शांत रहा है। कल उस बीच में जितनी बार उठा उसने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाली, मेरे 2-3 स्टाफ के लोगों को उसने दंदी काटी, बाइट किया और मारा भी है। लेकिन हम ये सोच के चुप थे कि ये पेशेंट जो है हमें ठीक करना है, पेशेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं। बट तब हद हो गई जब मैं सुबह गया, इसने मुझे गालियाँ निकाली, मैंने इसको डांटा कि ऐसे नहीं करना है, आगे से और अग्रेसिव हो गया। और बाद में जब मैं इनका एक अटेंडेंट को साथ लेके गया, ही स्लैप्ड मी ऑन माय फेस। अब एक डॉक्टर को अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं क्या करूँगा, हम तो उसको कंट्रोल करेंगे ही। उस टाइम पे इसका बिहेवियर इतना अग्रेसिव हो गया कि इसने अपना सिर भी आगे पीछे मारा। तो हमारे जो बेड्स होते हैं उसको साइड पे रेलिंग लगी होती है, जहाँ पे इसका सिर भी लगा। और बाद में जब इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से पकड़ा। अगर उसको आप कहते हैं कि ये मारपीट हुई है तो ये मारपीट नहीं होती सर, ये हमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਟਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਡਰਿੰਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਡਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਯੂਜਲੀ ਪੈਲੇਸਿਸ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਾਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਕਾ ਸੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲਕੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਇਹ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਕੰਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਦੋ ਮਰਲੇ 2 ਸਰਸਾਈ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ 40 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2 ਮਰਲੇ 2 ਸਰਸਾਈ 24.5 ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾਦਾਰ? ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੀ ਬਿਲਡਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਰਾਤ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਆਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਰੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ? ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੀਤੀ ਖਾਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਟ ਕੂਟ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਮ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਬਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹਿਆ ਜਦੋਂ? ਸਪਾਈਪਰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 12 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਕੌਣ? ਘਰ ਵਾਲਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਰਾਣੀ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਸੱਸ ਦਾ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੋਟਕਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ? ਸਫਾਈਪੁਰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵਿਆਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਊ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਖਲੋ ਜਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰਨਵੀਰ ਕਾਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਆ। ਚੌਂਕੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਬਾਜਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ MLR ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। MLR ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਆਹੀ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਪਾਲਦੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰੋਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰ ਲੰਘੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਚੋਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ PTS ਹੈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਥਾਣਾ ਮਾਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 2 ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ PNB ਬੈਂਕ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਫਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ PNB ਦਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ 2:04 ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2:11 ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 356ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਭੂਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਕੇ
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਸੰਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਰਾਤੀ 1:17 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਟਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਟਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ 25 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਊਟ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲੇਮੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋੜੀ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ 133 CRPC ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੈਗਨ ਡੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਦੇ 5 ਗੱਟੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਪਾ ਕਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਰੋਡ, ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 207 ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 261 188 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਟੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 188 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ 5 ਗੱਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਗੱਟੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਦੌੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 376 2N ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 346 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ MC ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 150 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਓਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 150 ਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਮੇਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾह खान ने की कहा है, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए,
कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा की नींद। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੀਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤਰਨਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।